पुरुषोत्तम आब्रह्मस्तंभ उत्तर सदस्य नमस्ते जीवन जगनेश्वर शिष्य ठाकुर विश्वबंधन शिष्य लक्ष्मण आचार्य शिष्य वरदाय आचार्य सत्संग आचार्य शिष्य दादा समस्त आत्मचर कोटि देव सत्संगर पूज्य कर्मी मंडली पूज्य गुरुभाता मंडली श्री मातृकुल छोट पिला मैंने समस्त भक्ति गीत जय जनाऊँ शिखरखुंटा ग्राम महेश्वर महांत बासभवन में जो आप बस प्रथम आसिलु देखिलु जोटा सुशांत भाई कहते सामने घरटा देखुं अत्यंत छोट कुड़ियाटे किंतु अगणाटी को खूब सुंदर भाव निपा पोछा कर सुंदर कर प्रभु को बसैबे गुणगान करेंगे से हे तो से प्राय गाँव में जो मैंने सब बस जो आरंभ होता सत्संग चैतन्य भाई बासभवन परवर्ती समय आमर जतीन्द्र महांत गणेश्वर महांत पुरुषोत्तम बाबू बस अन्य भाई मैंने बस सब सेमती से शिक्षा दीक्षा हुए तो ना बहु पाठशाठ हुए तो पढ़ी ना खूब कम पाठ सब केवल पुरुषोत्तम बाबू हुए तो पढ़ापढ़ी कर झील मैंने सब पढ़ापढ़ी कर चैतन्य भाई झील पुओ मैंने सब पढ़ापढ़ी कर तथाकथित वर्तमान जगतर जो ज्ञानर परिसीमा परिबुद्ध होती से न्याय से दायरे हुए तो गाँव में से प्रकार शिक्षा ना किंतु से जो ठाकुर को ग्रहण कर विश्वास सृष्टि प्रति नहीं चलबार गोटे आवेग सृष्टि नित्य नैमित भाव में इष्टभूति कर निश्चित भाव में ये जन्मटा सार्थक हो प्रभु करुणामय करुणावृष्टि करंतु जीवन शेष पर्यंत से ठाकुर को ग्रहण कर चलतु विश्वास रे सब नाम कर प्रार्थना एपट सेपट होखे केन्द्र ना सब समय हूँ सत्संग जाना तथापि से दयामय से दयावृष्टि करती से अंतरर करुणा को आवेग को शुणती प्रभु निकट प्रार्थना कर गाँव समस्ते प्रभुंर से आशीष धन्य हो उठु और समस्ते जीवन तमाम ठाकुर नहीं ग्रहण करके चलतु आपण मैंने समस्ते जजन जाजन इष्टभूतिर कथा जानते बहु तपस्यार कथा कहले ज्ञानर कथा कहले आपण मैंने सब बुझीपारे ना सहज कथा हूँ आम मैंने सब जो मंदिर को जाऊ जहाँ कहते आम सुशांत भाई आम मैंने मंदिर को जाऊ पूजा अर्चना करूँ आमर सुख शांति मनीष एत सहजरे मंदिर को जाए ना मंदिर केतले जाए ना केतले अभाव पड़े असुविधा पड़े रोग व्याधि हेले मनरे अवसाद आसिले मंदिर की जाए किंतु मंदिर में जो आम मान गोटे विश्वास अच्छी समस्ते मंदिर को जाऊ आम नड़िया कदली दऊ कौटी गोटे मानसिक थाए कौन टे दऊ धूप दीप इत्यादि दऊ किंतु वास्तव में यदि ठीक भाव में न करूँ ताहले वास्तव फलटा फले ना जदि बा सुशांत भाई टी रोकठोक कहीदे तुलसी पूजा कले अमंगल हम कथाटा ताहा नुहे से कहते तुलसी पूजा करंतु किंतु तुलसी पत्र को पान करंतु तुलसी पूजा कले जो अमंगल हम यहाँ कथाटा को से आपन को मजालिया भाव से कहते तुलसी पूजा करने संगे संगे तुलसी गछटा को बंचवा संगे संगे तुलसी गछ मूल पानी देले पत्रटा सौष्ठव हम भल पत्रटा हम से पत्रटा को पान कले आम शरीर जीवाणु को नाश कर ये विधान थिला किंतु आमे जदि खाली पूजा करबा और तुलसी पत्र पान करबा नहीं ताले से तार जो जीवाणु नाशकारी शक्ति अच्छी आम शरीर को प्रवेश करिबो नहीं से मजा करके कहि पकुतले पूजा करिया को गले गणेश पूजा करिया को गले तार पुओ जे बाळुंगा हबो एटा कथा नुहे कथा हो जो पूजा करिके जदि विधि पूर्वक पूजा करबा विधि पूर्वक पूजा कले तो निश्चित भाव में पितृभक्ति सृष्टि हम क्या गणेश पूजार उद्देश्य हूँ से गणेश को कहीं पूजा करागला ना बाबा महेश्वर आमर कार्तिक और गणेश पाखे गोटे बुद्धि परीक्षा करने कलिकजिया लगुले दुई जन और बुद्धि परीक्षा करने कहले जी पृथ्वी ब्रह्मांड को भ्रमण कर सी हूँ बुद्धिमान तो से न्याय देखिले गणेश देखिले जे समग्र विश्व को तो परिभ्रमण करहब ना आ बड़ भाई अच्छी मयूर अच्छी से मयूर उड़े पलैगले
ଇଏ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ମୋର ତ ମୂଷାରେ ବସିକି କେତେ ବାଟ ଯିବି, ଯଦି ପଣିସିଆ ବାଟି ଯିବି ତାହେଲେ ଏ ବାଟି କ'ଣ ଏଟା ଆମର ଏଇ ଗାଁରେ ହେମପୁର ଦେଇକି ଆଉ ମୁଁ କଳମାରେ ପଶିପାରିବିନି, ସେ ପଣିସିଆ ଦେଇକି ଗଡ଼ଦୋଳିଆ ଦେଇକି ଏ ବାଟେ ପଶିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ବାଟ ଗଲେ ବି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୁଁ ବୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ଛୁଆଟିଏ ମୂଳରୁ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ହିଁ ତପର ନନ୍ଦନ, ହିଁ ପିତା ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ତେଣୁ ମୋର ବାପା ହିଁ ବିଶ୍ୱ। ତେଣୁ ସେ ବାପାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୁଲି ଆସି ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ସେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଲେ ବାବା କାର୍ତ୍ତିକ ବଡ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଠିକ, ଆଉ ସେ ପଣିସିଆ ଦେଇକି ଯାଇକି କଳମା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେମପୁର ଦେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେମିତି ବୁଲିଲେ? ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୁଲିଛି। ଓ ସେଇଦିନ ବାପା ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ମହେଶ୍ୱର ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ସର୍ବାଗ୍ରେ ତୁ ପୂଜା ପାଇବ। ତେଣୁ କାରଣ କ'ଣ ଯେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେ ମଜା କରି କହୁଥିଲେ। ଗଣେଶ ପୂଜା କରି ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯଦି ଗଣେଶ ପୂଜା ନ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରି ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନାହିଁ, ଅମଙ୍ଗଳ କିନ୍ତୁ ଆସିବ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ଘରେ ଯୋଉ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ଆଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନ ପୂଜି, ଆଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ନ କରି ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତି, ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ, ବାସ୍ତବ ଆଶୀର୍ବାଦ କୋଉ ବାଟି ଦେଇକି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଆମ ସମାଜରେ ହେଇଛି ପ୍ରମାଣିକ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢିକି ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଘର ଯୋଉମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଶାଳୀନତା, ସେମାନଙ୍କର ଭଦ୍ରତା, ସେମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍ଜିତ। ଆମମାନେ ସବୁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଆମ କଲେଜର 2-3ଟା ପିଲା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଳେ କହୁଥିଲି ଆମ କଲେଜର ଷ୍ଟାଫ୍ କମନ ରୁମରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଗର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗର ହସାହସି କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ? କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ। ଆପଣ ବହୁ ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିବେ। ଜ୍ଞାନ ପଣ୍ଡିତ ବୋଇଲେ ଯୋଉମାନେ ସାଧନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲଗା ପଣ୍ଡିତ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତଥାକଥିତ ପାଠଶାଠ ପଢିକି ଖାଲି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସମାଜ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ଯଦି ନେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବେ, ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ବାଧିଲା ବା ତାଙ୍କ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେ ବାଟି ହେଲେ ଓଡୁଆରେ ପକେଇବେ, କେ ବାଟି ହେଲେ ଓଡୁଆରେ ପକେଇବେ। ଏହି ହଉଛି ଆମର ଜ୍ଞାନର କଷାକଷି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ଭାବରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିନୟୀ ହେଇ ଉଠେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଗରୁ ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବା ଆମ ବୁଢା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେମାନେ ତଥାକଥିତ ଜଗତରେ ସେଭଳି ଶିକ୍ଷା ଫିକ୍ଷା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ଦୃଢ ମନା ଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ସହଜରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ପାରୁଥିଲେ। ମଣିଷ ତ ବଞ୍ଚୁଛି, ମୂଳ କଥାଟା କ'ଣ? କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା, ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, ଘର ଗୋଟେ ଦରକାର ହବ, ଭଲ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ବିବାହ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା, ଡିଗ୍ରୀ କରିବା, ସେମାନେ ତ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ এই ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସବୁ ନଥିଲା, ଗାଡି ମଟର ନଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଟିକୁ କର୍ଷଣ କରି କରି କେତେବେଳେ ମରି ଯାଉଥିଲା ଧାନ, କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ବହୁ କଥା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ରହିଛି, ସବୁ କଥା ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ରହିଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଯୋଉ ପାଠଶାଠ ବି ପଢିଛେ, ସେ ପାଠଶାଠ ବଳରେ, ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା, ସେ ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ତା ଘରଟା ଇଏ ଲେଢାଟା ଲଗେଇଛି, ସିଏ ବି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ମୋ ଜାଗାରେ ସେଠି ଘର ଭିତରେ କଳି ଫଳି ଲଗେଇକି ଏଠି ମୁଁ ଟିଟକାରି ମାରୁଛି, ଏ ଶକ୍ତି ବି ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ପାଇଛେ କ'ଣ? ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ମଣିଷର ଆଜି ସେ ନାହିଁ ନାହିଁର ଭାବ, ଦୁଃଖର ଭାବ, ତାର ପୁଅଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରୁନି, ତା ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରୁନି। ସେ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲା ପୁଅ ପାଖରୁ, ତା ଝିଅ ପାଖରୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ, ସେଟା ସେତେବେଳେ ପାଉନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ପାଇବା ପରେ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଘର ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆଣନ୍ତୁ। ସବୁ କିଛି ସେ ପାଇছে, ତାପରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କୋଠା ବାଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, 2-4ଟା ଗାଡି ଅଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଜି ଚୈତନ୍ୟ ଭାଇକୁ, ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଇ ଯେଦିନ ତମ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ମନେ ପକାଅ 2013 ମସିହାରେ, ଆଉ ଗାଁ ତମାମ ଯୋଉ ନାଚାନୁଚି କରିଥିଲ ହୁଏତ ଟିକେ କମିଛି। ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି 2-3ଟା ଗୋଟେ ଅଟୋ କରନ୍ତି, ମତେ ଫୋନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋ କିଣିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ 3ଟା ଅଟୋ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ ପିକଅପ୍ ଟେ କରିଛନ୍ତି। ପଇସା ପତ୍ରର ଅଭାବ ସେକୁ ହୁଏତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ବସଉନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ଆପଣ ଏତେ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନେଇକି ଏଇ ଗାଁର ପିଲା ଏଇ ଗାଁର ଚୈତନ୍ୟ ମହାନ୍ତର ପିଲା ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜରେ ସାଇନ୍ସ ପାଠ ପଢେ କେତେ ବଡ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବା ସେତିକି ଆମର ଓହ୍ଲେଇବାର ଶକ୍ତି ଯଦି ନଥିବ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଆମକୁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଲିକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୁଣ୍ଢେଇକି ନ ଧରି ଆମର ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା କେତେ, ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟାଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ନାଟକୁଟି କରିବା? ତାଙ୍କର ଦୟା କରୁଣା ଯଦି ଝରି ଆସେ ତେବେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ବେଶ ଗୋଟେ ସୁମୁଚିତ ଭାବରେ ଗତି କରିବ। ମୁଁ ଛୋଟ ଗଳ୍ପଟେ କହିକି ଗାଁର ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବୁଢୀମା ମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସାଧନା ତପସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ନାମ ପାଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଏବଂ ସେ ନାମଟାକୁ ମନନ କରିବେ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିଭରେ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇଛେ, ବହୁବାର ଏ କଥା କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପାଣି ପବନ ବାୟୁ ନଉଛେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଲୁଅ ନଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳଜାନ ନଥାନ୍ତା ଆମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତେ। ଏବଂ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି ଏଇ ପିମ୍ପୁଡି ଜନ୍ଦା ବିଲେଇ କୁକୁର ଶାଳ ରୂପରେ ଆସିଛେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ଅନ୍ତତଃ ଋଣୀ ହେଇକି ଯିବାନି। ଏ ଜନ୍ମରେ ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସରୁ ନାହିଁ। ବହୁ ମଣିଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ କି 30 ବର୍ଷ, କୁହନ୍ତୁ ତ ଦେଖିବା ଆପଣ ଘରେ କଣ ସରିଯାଇଛି? ଆପଣ ଘରେ କଣ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ କଣ ପାଠ ପଢି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ କଣ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚଲାଉନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଦବାର ଯୋଉ ତୃପ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଣି ପବନ ଆଲୁଅ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଛି, ସକାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଥମେ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ମୋର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ଯେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନିବେଦନ କରିବି। ସେ କି ଆନନ୍ଦ, କି ତୃପ୍ତି ଅନ୍ତରରେ ଭାବାବେଗ ଭିତରେ ଦେଇ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ଜୀବନର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇକି ଯିବୁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଛି, ସତରେ ଦେଇଛି, ଯୋଉଠି ଦେଇଛି ସେଠି ଅନ୍ୟଥା ହେଇନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଆସେ। ଛୋଟ ଗପଟେ କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାରିବି। ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବେନି ସବୁ ବାଟ ଦେଇ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଗପଟିଏ କହୁଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, କି ଶିକ୍ଷିତ କି ଯୁବକ। ରାଜା ଥାନ୍ତି, ରାଜା ଆଗରୁ ରାଜା ବୋଇଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ସରକାର ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ରାଜକୋଷକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜକୋଷରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁପାତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁପାତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ମାନେ ଏଭଳି କେତେବେଳେ କଣ ସବୁ କଥା କରି ପକାନ୍ତି। ବେଳେ ରାଜା ଜଣେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଦାନ କରିବି, ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଚାହିଁବ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦିଆଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇଦିଅ। ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ କେଇଟି ଗୋଟେ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦେଖିବେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ, ତା ସହିତ କିଛି ଧନୀ ଲୋକ ବି ମିଶିଥାନ୍ତି, ଲାଇନ ଫାଇନ କରିକି ପୁରା ଭିଡ, ରାଜଦରବାର ଆକାର ଭିଡ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ। ରାଜା କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇଛି। ଧାନ ଚାଉଳ ବିରି ମୁଗ କମଳ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ପରିଷଦ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲାଇନ ଲାଗିଛି, ଯିଏ ଯାହା ମାଗୁଛି ସବୁ ଦିଆହଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମ ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ ଭଳିଆ ଭୁରି କୁଡିଆ ବି ନାହିଁ, ତାର ଜନ ବି ପଶେ ତା ଘର ଭିତରେ, ଆଉ ପାଣି ବି ପଶେ, କାକର ବି ପଶେ, କିଛି ଲୋକଟା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ କିନ୍ତୁ ବସିଥାଏ ସେଠି। ତାର ଯାହା ତା ବାଡିର ଯାହା ଖନ୍ଦ ପୋଷକ କରି ତା ଖାଏ, କାହା ପାଖରୁ କେତେବେଳେ ମିଛ କୁହେନି ବା କାହା ପାଖରୁ କିଛି ଆଣେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଟାକୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା ବି ତ ଯାଇକି କିଛି ଆଣିପାରନ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ତାର ଦୟା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ବିଶେଷତଃ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୟା ବେଶୀ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ମୂଷାଟା ଯାଇକି ଯଦି ସେଠି ନେଇ ଆସନ୍ତା ତ ବେଶ କିଛି ପାଇଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ଲୋକଟା କଷ୍ଟ କରିକି ଚଳେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ କାହା ପାଖରୁ ଆଣେ ନାହିଁ, କିଛି କରେ ନାହିଁ, ନିଜର ଖସ କଦରଦ କରି ଯାହା ଟିକେ ଚଳେ, କେତେବେଳେ ଖାଏ କେତେବେଳେ ଉପାସ ଶୋଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯାଉନି ଭାଇ ରାଜା ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ମାଗି ଆଣିବୁ କିଛି, ସେ ଯାହା ମାଗିବୁ ତୁ ସେ ଦେବେ, ନା ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଲେ, ଭାଇ ମଉସା ତମେ ଯାଉନ, ସେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ମାଗି ଆଣିବ ତମର କିଛି ପାଇବ। କାରଣ ଯାହା ଆମେ ଆଣିଛେ କେହି ଦିଏ କି? ମଣିଷ ତ ଗୋଟେ ଲୋଭ ଅଛି, ଯେଟା ମୁଁ ପାଇଛି ମୁଁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସିଏ ଯାଇକି ତାର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣୁନି, ସେ
ଆରେ କଷେ ନା ସିଏ ରାଜା ଯାହା ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ରାଜା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ଭାଇ ତୁ ଯାଉନୁ ସେଠି ନା ରାଜା ଯାହା ମାଗିବେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ରାଜଭକ୍ତଟିଏ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲା ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେଲା ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଯେ ବୁଢା ଜଣକ କହୁଛି ସିଏ ଯାହା ମାଗିବ ଆପଣ କୁଆଡେ ଦେଇପାରିବେନି। ରାଜା ରାଗିଗଲେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ହେଲାଣି ସକାଳ ଠାରୁ ଦାନ ଚାଲିଛି କହିଲା ତାକୁ ଉଠି ଆଣ ଇଏ ଆସେ ସେ କଣ କହୁଛି କିଏ ଗଲା ଆଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପଠେଇଲେ ତାକୁ ଧରି ଧରାଇକି ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ମିଛ କହେ ନା କାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚାହେଁ ନା ସେ ବା ରାଜା କାହିଁ ଡରିବ। ରାଜା ତ ପଚାରିଲେ କଣ ତମେ ନା ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ସେଇଆ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ତ କହୁଛି କଣ ମାଗିବୁ ତୁ କହ କଣ ମାଗିବୁ ମୁଁ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପଦ ଯୁଗଳଟା ମୋ ସେ ଭଙ୍ଗା ପୁଡ଼ିଆରେ ପୁଡ଼ିବା ଦରକାର ଆପଣ ତ କେବେ ମୋ ଭଙ୍ଗା ପୁଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଛି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ କମଳ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ଯୁଗଳ ମୋର ସେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଯଦି କେବେ ପଡନ୍ତା ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହିଆନ୍ତି ରାଜା ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ଏତିକି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଯିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ବା କାହିଁକି ଯିବେ ମଣିମା ନା ମୁଁ ଯିବି। ରାଜା ଯେହେତୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଆଜି ଦେବି ତେଣୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ତମ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆକୁ ଯିବି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର ଦିନେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କର ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ରାଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଭାଳେଣି ପଡିଗଲା କଣ କରିବେ ରାଜା ସେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ କେମିତି କଣ କରିବେ ସବୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ବି ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କୁହାଗଲା ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ଘରଟାକୁ ପକ୍କା ଘର କରିଦିଆଗଲା। ରାଜା ଯିବେ ବସା ଉଠା କରିବେ କେଉଁଥିରେ ତ ଆସବ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ସବୁ କରିଦିଆଗଲା ରାଜକୋଷ ସବୁ ପଇସା ଯାଇକି ସବୁ କରାଗଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତା ଘରକୁ ରାସ୍ତା କରିଦିଅ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସବୁ କରିଦିଆଗଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଖାଦ୍ୟପେୟ ସେଠି ଯୋଜନା କରି ରାଜା ଯିବାର ତାରିଖରେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟଳ ଫୋଟଳ ସବୁ ଗଲେ ସେଠିକି ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେଠି ବସିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ତ ଅନ୍ୟାୟୀ ନୁହେଁ ଜୀବନରେ କାହା ପାଖରୁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ ଚାହିଁ ନାହିଁ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି ଖୁସି ହେଇ ସିଏ ତାର ଯାହା ରଖିଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ତାକୁ ସମର୍ପିଲା ରାଜା ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଖୁସି ହେବା ବେଳେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହୁରି କିଛି ଘୋଷଣା କଲେ ଆଗରେ ମଣିମୁକ୍ତା କିଛି ଆଣିକି ରଖିଦିଅ। ରାଜା ଫେରି ଆସିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଆମମାନେ ସବୁ ଚାହିଁ ଛୁଟକାଟିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଯାଇ ଯାଉ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉ କେଠି ଅମିକି ବଜଉ ସମିକି ବଜଉ ଅମିକି ମାଗୁ ପରୀକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ ପାଇଯାଏ ଅମିକି ମାଗେ ଛୁମକି ମାଗେ ଠାକୁର କହୁଛି ତୁ ସାରା ମାଗି ଯାଉନା ମାନେ ଭାଇଟି ଯାଇଥିଲେ ଶୁଣିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ କୁହାଉଛି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁଃଖର କଥା କାହାର ପିଲାର ଆଖି କଣା ହେଇଯାଇଛି କାହାର ଗୋଡର ଆଣ୍ଠୁର ରକ୍ତ ବହୁଛି ସେ ଘା ଭଲ ହଉନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆସି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳାନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ସବୁ ବତେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆସିକି ଯାଇକି ବାୟା ହେଇଯାଇଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ କଣ ମାଗିବି ଶେଷରେ ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡି ମାଗୁଛି ଠାକୁର ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ମାଗି ପାରୁନି ଦୟାକରି ମତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କଣ ମାଗିବି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପିତାକୁ ଚାଷ ପରମ ପିତାକୁ ଚାହା ପରମ ପିତାକୁ ମାଗ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ଧ୍ୟାୟ ହେଇ ରହନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଘରେ ବସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାହାର ଯେଟା ପ୍ରାପ୍ତି ସେ ମିଳିବ ହୁଏତ 10 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ନ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ ପିଲା ହୁଏତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ନ ପାଇପାରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହବାର ଥିବ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ସେତିକି ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ଏବଂ ମଣିଷ ଖୁସିରେ ହିଁ ରହିବ। ସବୁକିଛି ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ତା ମନଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ଧୀର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଅଳ୍ପରେ ପଖାଳରେ ସେଇ ମୁଢି ଭାତରେ ସେ ଖୁସିରେ ରହେ। ସେଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉ ଏ ଶିଖର ଘଣ୍ଟା ଗ୍ରାମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉ ଆମେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଏବଂ ଖାଲି ନିଜେ ଚାଲିଲେ ହବନି ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ପଠାନ୍ତି। ରୋଜଗାର ହଉଛି ବୋଲି ଯେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି 200-500 ଟଙ୍କା ସେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଏ ପ୍ରକାର କଥା ନୁହେଁ ତାର ଅନ୍ତରରେ ଆବେଗ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହଉ ଯେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜଗତରୁ ପାଣି ପବନ ଆଲୁଅ ନଉଛି ସିଏ ମତେ ଆଖି କାନ ଗୋଡ ବୁଝିଛନ୍ତି
ମୋ ରୋଜଗାର ଅନ୍ତତଃ ମୋର 10 ପଇସା ହେଇପାରେ 25 ପଇସା ହେଇପାରେ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ମୋର ଆବେଗ ଘରେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ହାତରୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ରହୁ ଇଷ୍ଟପତି ଭିତରେ ଏମିତି ବାପା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇଷ୍ଟପତି ଦେଇଦେଲା 100-200 ଟଙ୍କା ସିଏ ସବୁ ଇଷ୍ଟପତି କରୁନଥିବ ତା ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ଫଳେ ନା ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟପତି କରିବି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହାତରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆବେଗଟା ରହୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟପତି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମଣିଷ ସିଏ ନିଜେ ଉଠିକି ମୋର ଝିଅଟା ନିଜେ ଉଠି ମୋ ପୁଅଟା ନିଜେ ଉଠି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ନିଜେ ଉଠି ମୋର ଭାଇଟା ନିଜେ ଉଠି ସେ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ଇଷ୍ଟପତି କରୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦବା ମୋର ଜରୁରୀ ବହୁ ଜନ୍ମରେ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଣି ପବନ ନେଇକି ଯାଇକି ଧାରୁଆ ହେଇକି ଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ମୋର ବିବେକ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୋର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରିକି ଚାଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଚାଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣରେ କାମନା କରି ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସମସ୍ତେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଜଗାଜଗ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପ୍ତ କରିବା।